हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बर्तमान आम प्लस टू सेकेंड ईयर MIL कंपलसरी MIL ओडियार गल्प विभाग रु पताका उत्तोलन गल्प यार गोटे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट। नामकरण सफलता दृष्टि पताका उत्तोलन गल्पर मूल्यांकन कर बा पताका उत्तोलन अंतर्निहित स्वर विश्लेषण कर। एठारे सुरेंद्र महांती गाल्पिक सुरेंद्र महांती खूब सुंदर भाव ए गल्पटी को उपस्थापन करछंती। कौन एथिरे कहुई तुम जानी कौन एथिरे कहुई जो किए थिले यार मुख्य जो कैरेक्टर सोमनाथ महापात्र से ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस विभाग रे जड़े अस्थायी कर्मचारी अस्थायी सब इन्स्पेक्टर भाव में थिले। परवर्ती समय कौन होइछि से तो निजे ब्रिटिश को आनुगत्य थिले एवं तांकर इंग्रेज सरकार गुलाम करबा को श्रेयस्कर मणि थिले। हेले याकू पुओ विरोध करछि एवं शेष रे तांकु से त्यज्यप्रत करछंती एवं गोटे दिन घटनाक्रम कौन होइछि से तांको हाथ रे पुत्र हत्या सोमनाथ पुत्र हत्या करछंती। एपरि एक परिस्थिति आसीछि से पुत्र अरुण कौथिले स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइछि एवं इंस्पेक्टर सोमनाथ तांको गोली कर हत्या करछंती। परवर्ती समय रे कोन हिछि 25 वर्ष परे भारत स्वाधीनता लाभ करछि एवं स्वाधीनता जो लाभ करछि भारत एथिरे जयध्वनि स्वाधीनतार जयध्वनि सोमनाथ सह्य करि पारि नथिले। जो जयध्वनि कौन आसीछि तांको कानकू जय स्वाधीन भारत की जय। तो यही ध्वनि तांकू जेपरी लागुथिला कि पराजयर दुस्सह घोषणा भली से मन करथिले एवं किए तांकू जेभली गोली करी हत्या करछि से भली तांकू मने होउथिला। से निजर देश प्रति तांकर बेसी आसक्ति नथिला, इंग्रेज सरकार गोलामी करने को से पसंद करथिले। एथरो जणा पड़िथिला से तिरंगा स्थान रे कौन जितेबाला भारत स्वाधीन होती पत्नी हेममाला कौन करछंती दोताला बारंडारे तिरंगाटीए उड़ाई ता पाद तले दीप लगाई एवं शंखध्वनि करछंती। याकू सोमनाथ सह्य करि पारि नाहंती एवं से तिरंगा स्थान रे यूनियन जैक लगाई प्रहरी पर जगी रही। याकू कौन करछि विजय जेतेबले विजय कौन करछि विजय तांकू धक्का देछि। विजय किए थिला तांकर नातिया तो तांको धक्का करछि एवं सेथिरे से लहुलुहान हो जाइछंती। हेले परवर्ती समय से समय रे जेतेबेले तांको मुंड और नाक फाटी रक्तर सुଅ छुटीछि विजय निजको अपराधी मन करछि एवं से नाती को आशीर्वाद करछंती। कौन कहछंती तथापि तोर पताकार जय हो कही ताको आशीर्वाद करछंती कि सोमनाथ। एथिरो जणा पड़िछि जे राय बहादुर सोमनाथ महापात्रंकर परिवर्तनशील चरित्र विषय जणा पड़िछि। टोटाल समरी तो तुम जानिल। वर्तमान आम यही क्वेश्चन टीर आंसर किभली लेखिबा ताकू देखिबा। प्रथमतः तुम्हें सुरेंद्र महांती विषय लिखिब। स्वाधीनता परवर्ती समय रे जड़े सफल गाल्पिक भाव में सुरेंद्र महांती नाम सर्वाग्रे स्मरणीय। ओडिया कथा साहित्य क्षेत्र में सुरेंद्र महांती एक चर्चित प्रतिभा। आधुनिक ओडिया कविता ओडिया कथा साहित्य जगत रे सुरेंद्र महांती जड़े अद्वितीय स्रष्टा। ठीक अच्छे। देन पारंपरिक गल्प रचना शैली रे परिवर्तन आनी से गल्प जगत को रुद्धिमंत करछंती। कौन करछंती पारंपरिक गल्चन जेपरी गोटे परंपरा चलथिला जेपरी गोटे गल्प रचना चलथिला से शैली रे से परिवर्तन आनी छंती। तदीय गल्प गुड़िकर मनुष्यर मुक्त मनर भावना प्रतिफलित होइथे। तांकर लिखित कि बलिष्ठ सृष्टि गुड़िक कौन कौन कवि नर्तकी रुटी और चंद्र एवं कृष्णचूड़ा आ कौन रही सबुज पत्र और धूसर गोलाप विभिन्न गल्पर सुरेंद्र स्रष्टा मानसर बलिष्ठ परिचय मिलता है। इत्यादि गुड़िक हूँ बलिष्ठ सृष्टि। आलोच्य गल्प
ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନାମକରଣର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳ ଅଟେ। ଏହା ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳ ଅଟେ। କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ଏଥିରେ? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଷା ଭାବ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଥା ସୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଭାଷା ଭାବ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଥା ସୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖାଇଥିବା, ସେ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ନାତି ବିଜୟ ଓ ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମନାଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ବିଜୟ ନାତି କିଏ? ବିଜୟ ଥିଲା ନାତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ସେଥିରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୋମନାଥ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ାଇବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। এই ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ଘଟଣା ପ୍ରଥମତଃ ଅରୁଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି? ବାପା ସୋମନାଥ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ତ ସୋମନାଥ ତାଙ୍କୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଦିନ ବିରାଟ ଜନତା ସହରର ଥାନା ଓ କଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ପ୍ରାଣହନ୍ତା ବାପା ସୋମନାଥ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ତ ଘଟଣା ଅଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଘଟଣାର 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟିଏ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ଦୀପ ଜଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଇଂରେଜ ପତାକା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିଏ? ସୋମନାଥ। ରାୟ ବାହାଦୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଜୟଗାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜୟଗାନ ଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କ'ଣ କରି ଆଘାତ କରିଛି? ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଭଳି ଆଘାତ କରିଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେଭଳି ସେହି ଧ୍ୱନିର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଅଛି ତାହା ସେଇ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏଇ ଧ୍ୱନିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମୀ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହ୍ୟ ନକରି ହେମମାଳାଙ୍କ ହାତରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଏ ଦେଖିବା, କିଏ ଆସୁଛି ଏଇ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିକି ତାର ପ୍ରହରୀ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବିଜୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାତିଆ। ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଅଟଳ ରହିଛି କିଏ? ମୁଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ହଟାଇବିନି କହିକି ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ବିଜୟ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୟର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ରାୟ ବାହାଦୁର ମହାପାତ୍ର। ବିଜୟ କ'ଣ କରିଛି? ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଏବଂ ସିଡ଼ିରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି
ତଳ ମହଲାର ଚଟାଣ ଉପରେ ରାୟ ବାହାଦୁର ପଡ଼ିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ତଳେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବିଜୟା କ'ଣ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମଣି କରିଛି ହେଲେ ସେ ନାତିକୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ବାସ୍ତବିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟିରେ ଆବେଗପ୍ରବଣ କେତୋଟି ମଣିଷଙ୍କର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପଟିର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ହୋଇଛି ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଲେଖିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଭାବୁଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିଲ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ। ଜଣକା 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ 20 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି।